السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعا ہے کہ اے پاک رب تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ہم سب تجھ سے ہدایت اور اصلاح مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم ملتی جلتی آوازوں میں فرق مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے، یعنی جن حروف کو صحیح تلفظ سے ادا نہ کیا جائے تو ان حروف کی آواز ایک جیسی معلوم ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مخرج ہم تمام حروف کا پچھلی ویڈیوز میں سیکھ چکے ہیں۔ جو چینل پر نئے ہیں وہ تمام ویڈیوز لازمی دیکھیں، جس سے آپ کو مخارج سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم آواز حروف کا فرق جو بتایا جائے گا، آپ نے ان حروف کا مخرج ادا کرتے ہوئے فرق سے ادا کرنا ہے، اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان حروف میں فرق رکھ کر نہیں پڑھیں گے تو حروف کی آواز ایک جیسی ہونے سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کی بہت سی غلطیاں ہوں گی۔ اس لیے تھوڑی محنت اور کوشش سے آپ بہت جلد سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ فرق سیکھ لیتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی آپ کی غلطیاں کافی حد تک صحیح ہو سکتی ہیں۔ فرق ٹوٹل 7 ہیں۔ پہلا فرق تا او، ان دونوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ان میں مین فرق پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھا کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ موٹے ادا ہوتے ہیں، تو قا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ ہمیشہ موٹا ادا ہوگا، اور تا حرف حروف مستفلہ میں سے ہے، اس لیے باریک ادا ہوگا۔ جیسے ختم، انعمت، انعمت، صراط الذین یتقون۔ اب دیکھیں یہاں پر قا کو باریک ادا کیا تو اس میں تا کی آواز آئے گی، اس لیے جب پڑھنے میں غلطی ہوئی تو لفظ کا معنی بھی آٹومیٹک چینج ہو جائے گا، جو لحن جلی کی غلطی میں شمار ہوگی۔ اس لیے ان غلطیوں سے بچنے کے لیے تجوید سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ دوسرا فرق تا، سین، صاد، اس میں تا حرف نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ساتھ باریک ادا کرنا ہے، جیسے تا، جبکہ سین سیدھے والے حروف میں سے ہے، اس کو بھی سیٹی کی آواز کے ساتھ ساتھ باریک ادا کرنا ہے، اور صاد حرف یہ بھی سیٹی والے حروف میں سے ہے، لیکن سیٹی کی آواز کے ساتھ ساتھ پور ادا کرنا ہے۔ مثالوں سے فرق دیکھتے ہیں۔ تا کی مثالیں ثمر، مثقلۃ، ثمود۔ سین کی مثالیں نستعین، مستقیم، بسم اللہ۔ آگے صاد کی مثالیں مقیم الصلاۃ، صحف، مصیبۃ۔ اب یہاں پر دیکھیں مثقلۃ میں تا کو نرمی سے ادا نہ کیا تو سین یا صاد کی آواز سے مشابہت ہو جائے گی، جس سے غلط پڑھنے سے معنی بھی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح نستعین میں سین کی سیٹی کی آواز سے ادا نہ کیا تو تا کی آواز یا صاد کی آواز میں بدل جائے گا، اس لیے ان کو ہم آواز حروف کہتے ہیں کہ ان میں آواز کی بہت مماثلت ہوتی ہے۔ فرق رکھ کر پڑھنے سے ہی مخرج صحیح سے ادا ہوگا۔ تیسرا فرق ہا اور ہا کا ہے۔ یہاں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ دیں کہ ان دونوں حروف میں فرق مخرج کا ہے۔ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے جو سینے کی طرف ہے اس سے ادا ہوتا ہے۔ ہا اور ہا دونوں حروف مستفلہ میں سے ہیں، لیکن فرق مخرج کی ادائیگی کا ہے۔ ہا کی مثالیں دیکھیں، جیسے الرحمن الرحیم، الحمدللہ، التحیات، احوا۔ ہا کی مثالیں جیسے علیہم، ضحاکا، ینہون، ہادن،
यहाँ अगर अर्रहमान में हा का सही मखरज अदा ना किया तो हा बन जाएगा, तो पढ़ने में भी गलत और माना भी गलत। तो आप अदायगी में वाज़ेह फर्क नोट कर सकते हैं। आगे चौथा फर्क लाल जा का है। लाल हर्फ नरम अदा होने के साथ साथ बारीक अदा होगा और जा हर्फ सीटी वाले हर्फ में से है। सीटी की आवाज के साथ साथ बारीक अदा होगा। लाल की मिसालें लालिका, रका, कारिबातिन, और इस सा को हमने सीटी की आवाज से अदा करना है। अजीजुन, ज़ौजन, ज़जरतुन। अब फर्क देखें, लालिका नरम दाल और अजीजुन यहाँ पे सीटी की आवाज के साथ अदा करेंगे। मिसालों में आप लाल और जा का फर्क अदायगी में वाज़ेह देख सकते हैं। तो गुजारिश यही करना चाहूंगी कि थोड़ी मेहनत और कोशिश से खुद भी इन हरूफ की मिसालों से प्रैक्टिस किया करें। जितनी आप मश्क करेंगे उतनी ही रवानी आएगी। पांचवा फर्क गौद और गौ का है। ये दोनों हरूफ मुस्तअलिया में से हैं, यानी दोनों हरूफ पुर पढ़े जाएंगे। मेन फर्क इनमें मखरज का है, जिससे हमें इनकी अदायगी का पता चलता है। गौ हर्फ पुर अदा होने के साथ साथ नरमी से अदा होगा। गौद हर्फ हमेशा पुर अदा होता है। इस हर्फ का मखरज जुबान की करवट जब दाएं जानिब की ऊपर वाली 5 ताड़ों से लगे या जुबान की करवट बाएं जानिब की ऊपर वाली 5 ताड़ों से लगे, तो इस मखरज को मुद्देनजर रखते हुए पुर अदा करना है। तो मैंने हर हर्फ के मखरज पर तफसीली वीडियो बनाई है, आप इन वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं। गौद की मिसालें वलव्वालीन, वल ज़िअफ़ुन। व की मिसालें हैं जैसे अज़ीमुन, हिफ़्ज़ुहुमा, ग़लीज़ुन। आगे छठा फर्क क़ाफ़ और काफ का है। इनकी अदायगी में बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अदा करते वक्त मोस्टली जो गलती होती है, दोनों हुरूफ को काफ ही अदा करते हैं, जो कि गलत है। काफ हर्फ को पूरा अदा करना है, क्योंकि ये हर्फ हुरूफ मुस्तअलिया में से है। और मखरज तो आपको याद ही होगा कि अदा कहाँ से होगा, और काफ हर्फ बारीक अदा होगा, जैसे क़ाला व तक़ब्बल वला क़ुव्वता। काफ की मिसालें लका व इय्याका व बिहम्दिका इन्नका। फर्क दोनों में देखा, क़ाफ क़ाला, काफ लका व। सातवां फर्क हमजा आइन का है। ये दोनों हुरूफ हल्की में से हैं, लेकिन आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है और हमजा हलक के आखिर वाले हिस्से से, जो सीने की तरफ है, इस जगह से अदा होता है। अच्छा, यहाँ आप ये भी बात जान लें कि जब अलिफ बिल्कुल खाली हो, इस पर कोई हरकत ना हो, तो ये अलिफ ही पढ़ा जाएगा। लेकिन जब अलिफ पर कोई हरकत हो, जैसे जबर से पेश हो, तो इसको हमजा पढ़ा जाएगा। मिसालों से सीखते हैं। अलैहिम अनअमता नस्तईन। हमजा की मिसालें जैसे अहदन यनऔना शैइन खातिआतिन। यहाँ देखें, अगर आपने अलैहिम में आइन के वास्ते से अदा ना किया तो क्या बन जाएगा, अलैहिम हमजा से बन जाएगा। और इसी तरह हमजा की मिसाल में देखें, जैसे आ में आ के वास्ते से कर दिया, हमजा के वास की बजाय आइन के वास से अदा कर दिया, लफ्ज बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मायने भी बदल जाएगा। फर्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको सबक समझ में आया होगा। जो ना समझ में आए कमेंट में जरूर पूछें। ए अल्लाह पाक हमें कुरान के इल्म से आशनाई अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको हर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस इल्म को सदका जारिया समझकर अपने अजीज बहन भाइयों में लाजमी शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। फी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व